اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصلی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ نمازی کے آگے سے، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، کتاب الصلاۃ کی 507 نمبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کا گزرنے سے بہتر جانتا۔ اب راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن ہے، 40 مہینے ہے یا 40 برس۔ اور یہ حدیث پاک سے مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، اور یہ صحاح ستہ میں ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بزار کی روایت میں 40 برس کی تصریح ہے۔ مسند بزار میں 3786 نمبر پر یہ روایت ہے، جس میں اس بات کا صراحتاً ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس کا گناہ جانتا تو 40 سال تک وہ کھڑا رہتا، آگے نہ گزرتا۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہتا، اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ 100 سال وہ بندہ کھڑا ہی رہتا۔ جی بہت بڑی بات ہے، حضور نے بہت بڑی بات سننے۔ ابن ماجہ شریف میں ابواب الاقامہ میں حدیث نمبر 946 ہے۔ حضرت امام مالک نے روایت کیا کہ کعب احبار فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ الموطا کے اندر امام مالک نے کتاب ہے قصر الصلاۃ فی السفر، حدیث نمبر 371 میں یہ بات نقل کرو۔ امام مالک سے روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابطح میں چمڑے کے ایک سرخ قبہ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لیا اور لوگ جلدی جلدی اسے لے رہے ہیں، جو اس میں سے کچھ پا جاتا اسے منہ اور سینے پر ملتا، اور جو نہیں پاتا وہ کسی اور کے ہاتھ سے تری لے لیتا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نیزہ نصب کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار جوڑے پہنے تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے آدمیوں اور چوپایوں کو نیزے کے اس طرف سے گزرتے دیکھا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ کے حدیث پاک ہے 250 اور 503 نمبر پر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں کیا تعریف کروں؟ ہاں جی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بابا اس زبان دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں جو میرے سونے نبی کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ جو بھی آیا اس نے اپنا حصہ ڈالا، یوسف علیہ السلام کی اس بڑھیا کی طرح جو اون کا گولا لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف کو خریدنے نکل پڑی، اللہ کی بندی حسین کائنات کا سودا ہو رہا ہے اور اون کے گولے کے بدلے تجھے حسین کائنات مل جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یوسف کے خریداروں کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس میں اس مائی کا ذکر بھی آئے گا کہ یہ بھی یوسف کے خریداروں میں تھی۔ قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا، خریدار کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جب کل قیامت والے دن حضور کی تعریف کرنے والوں کا ذکر آئے گا تو پھر ذکر ہر اس حضور کے غلام کا آئے گا جس نے حضور کی تعریف کی ہے۔ قیمت تو نہیں دے سکا، ہاں جی، حق تو نہیں ادا کر سکا، لیکن اس کے حضور کے غلاموں میں اس کا نام ضرور آئے گا، جس نے سادہ سی بات کی، ٹھنڈیے پورے دی ہوائے نی مدینے والے نے میرا سلام آکھی، سادہ جس نے بات کی اس کو بھی یعنی حضور کے غلاموں کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا۔ جس نے کہا یعنی آج سکھ بترانی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، یعنی لونوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، ان کا نام بھی غلاموں میں آئے گا۔ جس نے کہا لم یاتی نذیر کفی نظر، اس کا نام بھی غلاموں میں آئے گا۔ جس نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اس کا نام بھی حضور کے غلاموں میں آئے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جس نے کہا نا مولا یصلی وسلم دائما ابدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल, उसका नाम भी गुलामों के अंदर है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, उसका नाम भी गुलामों के अंदर आया। हुजूर जब हुजूर वज़ू फरमाते थे, हज़रत बिलाल कहते, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, लोग नीचे पानी नहीं गिरने देते थे। ये सिर्फ मेरे नबी का खासा है, याद रखिए। आजकल लोगों ने अपने पीरों के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया। आजकल लोग हुजूर की नकल कर, जिस तरह हुजूर के बाल तबर्रुक के तौर पर सहाबा को मिलते थे, आजकल लोग अपने पीरों के बाल, उनके बेटों के बाल भी तबर्रुक के तौर पर तकसीम करते फिर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, तुम किसके साथ मुकाबला करने जा रहे हो? तुम्हारे बाल हुजूर का तो विशाला मुबारक जो हुजूर के जिस्म से जो है वो तो नूरुन अला नूर है, पाकीज़ा ताहिर मुतहर है। वो न सिर्फ खुद पाक है बल्कि पाक करने वाला है। आपका रिसाला ऐसा नहीं है, उससे दोबारा तहारत नहीं ली जा सकती। ठीक है ना जी। ये कहाँ से वो नकल करनी शुरू कर दी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अगर हुजूर का रिसाला मुबारक अपने चेहरों पर, अपने सीनों पर मला है, आजकल मुरीदीन अपने पीरों के साथ कर रहे हैं। हम जब अहले सुन्नत व जमात के उलमा इनको मना करते तो कहते नहीं भाभी हो गया, भाभी हो गया, भाभी हो गया। फिर जो फिर इन्हां दी खराफात बढ़ जाती हैं अगे, हाँ जी। फिर ये बुत परस्ती की तरफ जब जाते हैं तो फिर हजरत जी देखें ना जी, वो अब ऐसी भी रहनुमाई की जाती है कि पीर जो मर्जी कर ले, तूने पीर के ऊपर एतराज़ नहीं करना। जिधर बैठ जाए पीर उत्थे तू नहीं बहना, जिथे नमाज पढ़े उत्थे तू नहीं करनी, जिथे चिल्ला करे उत्थे तू नहीं करना। मैंने तो सहाबा कराम के बारे में ये पढ़ा है कि वो ढूंढ ढूंढ के जगह जहाँ पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, वज़ू फरमाते थे, वो ढूंढ ढूंढ के वो जगह वहाँ पे काम किया करते। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने एक जगह पे आए और मुस्कुराए। लोग बड़े ताज्जुब में आ गए कि आप मुस्कुरा रहे हैं, खैर है, मुस्कुरा क्यों रहे? उसने कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, यहाँ पर खड़े होकर हुजूर को मुस्कुराते हुए मैंने देखा था। बस मुझे इतना याद है, हुजूर यहाँ पे मुस्कुराए थे इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ जी। एक साहबी कहने लगे, यार रसूल मेरे घर में तशरीफ ले आइए, यहाँ पे नमाज अदा कर दीजिए ताकि मैं फिर इस जगह को मस्जिद बना लूँ और जब भी नमाज पढ़ूँ मैं यहीं पे नमाज पढ़ा करूँगा। हाँ जी। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास, वो कहते जी पीर जो मर्जी करे, तुसा नहीं देना ने एतराज़ करना, जिथे पीर बैठे तुस नहीं बैठना, जो मर्जी करता जाए। अब ईमान से बताएं, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने अपनी सुन्नत अपने ग़ुलामों के लिए नहीं मुकर्रर की? उसवा कामिल नहीं है आपका? अब लोग हुजूर का मुकाबला करेंगे। हज़रत साहब मुझे तो बड़ी जो है ना जी ताज्जुब होती बात। अलबत्ता नेज़ा गाड़ा गया तो उसकी तरफ जो है परली तरफ से आगे जानवर भी गुजर रहे थे, सारे मामलात हो रहे थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते रहे, नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कल भी ये मसला अर्ज़ किया था कि नमाजी के आगे से गुजरने से नमाजी की नमाज नहीं टूटती। नमाजी के आगे गुजरने से नमाजी की नमाज नहीं टूटती, उसकी नमाज कायम रहती है। अलबत्ता जो गुजरने वाला है उसको ये सारी वैध होंगी जो मैंने आपको अभी हदीस के अंदर से मैंने अर्ज़ की। मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के कदम से, मुसल्ली जहाँ पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उससे मुराद नमाजी है। मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के कदम से मौज़े सुजूद तक गुज़रना नाजायज़ है, जहाँ तक सजदे की हद है। ठीक है नहीं, वहाँ तक गुज़रना नाजायज़ है। मौज़े सुजूद से मुराद यह है कि क़याम की हालत में सजदे की तरफ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह फैले वो मौज़े सुजूद है। ऐसे हम जब सजदे को देखते हैं ना जी, तो जहाँ तक हमारी निगाह फैल रही है इतनी हद तक आपने नहीं गुजरना, तो ये मौज़े सुजूद है, ये सारी सजदे की जगह है। और उसके दरमियान से गुजरना नाजायज़ है। मकान और छोटी मस्जिद में कदम से दीवार किबला तक कहीं से गुजरना जायज़ नहीं, अगर सुतरा ना हो। हमने ना ये मस्जिद में सुतरे बना के रखे हुए, ठीक है ना जी, ताकि अगर अब ये छोटी मस्जिद है, हम यहाँ पे ऐसे मौज़े सजदा पर निगाह रखेंगे ना तो हमारी मस्जिद की दीवार तक हमारी निगाह जा रही, हमारी मस्जिद की दीवार तक हमारी निगाह जा रही, तो अब यहाँ तक तो गुजरना जायज़ नहीं है। तो फिर उसका हल क्या किया जाएगा? ये सुतरे रख दिए जाए, आगे सुतरा रख के आप गुजर जाएं, है नहीं।
یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہے اس کے نیچے سے گزرنا بھی جائز نہیں، جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو نمازی کے سامنے ہو، چھت یا تخت پر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر ان چیزوں کو اتنی بلندی ہو کہ کسی عضو کا سامنا نہ ہو تو حرج نہیں۔ یہ چند مسائل تھے، اور بالخصوص نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو وبال تھا وہ عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ باقی اثر میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔